بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية. محاضرتنا بإذن الله سبحانه وتعالى اليوم مخاطر الآفات الطبيعية. وأكيد بيتبادل لذهن الإنسان من كلمة مخاطر الآفات الطبيعية إنه هي أشياء موجودة معنا في البيئة، لا سيما الحشرات. أحيانا قد تجد الإنسان يعمل في بيئة عمل فيها من العقارب والثعابين والأشياء دي ما يضر به، لا سيما لو كانت المواقع بتكون بعيدة نوعا ما توجد فيها آفات من النوع ده. محاضرتنا الليلة ننور فيها مشرف السلامة والصحة المهنية عن خطورة الأشياء دي، وإنه كيف يتعامل معها أو أشياء أساسية للوقاية منها. يعني ثم إذا أصيب الإنسان بلدغ أو أشياء من النوع ده يعرف مشرف السلامة كيف يتعامل معها بشكل علمي يحافظ على صحة وسلامة العاملين في بيئة العمل. وكالمعتاد قبل ما نبدأ بالمحاضرة حنشاهد كيس تدينا خلفية وفكرة عن بعض الآفات اللي ممكن تواجهنا في بيئة العمل. ونبدأ الآن يا شباب، خليكم معنا في المشاهدة. هتشاهدوا أكثر من نوع من أنواع عبارة عن 10 من الحشرات اللي ممكن تكون خطرة جدا، ثم نتكلم عن بعضها وفق ما هو موجود عندكم في المقرر بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ الآن المشاهدة. Some insects in our world can be so deadly. While most are found in the deep bushes, an equal number can be found in the comfort of our homes. Some can take down a human with only one bite. We're talking about killer bees that are found in swarms in parks to lethal stinging scorpions. Here's a list of the world's most dangerous bugs. Don't forget to smash the like button, subscribe and click the notification bell for more amazing content. Let's begin. Number 10. Bullet ant. The name says it all. The sting from a bullet ant is compared to being shot at. Not that it's an experience many are familiar with, but you get the picture. The ant attacks the central nervous system and goes through the entire body, makes you feel a great deal of pain. The venom on the ant is, however, not lethal. The effects don't last for a long time. You, however, shake violently, sweat, and your heart races. These are among the largest of the ant species and grow to about an inch long. They're mostly found in the Amazon forest. An Amazonian tribe uses them for some ceremonies where they place them on the hands and they render numerous bites. It's said that once the venom subsides, one has a huge blast of adrenaline. Number 9. Giant hornets. These deadly bugs are said to go on killing sprees whereby they target children and farm workers. In 2013, about 43 people were killed, while over 1,000 were injured in Shaanxi, China. After the incident, they sprayed the entire city, combing out giant hornet nests. The bugs inject venom into the body. The venom kills red blood cells and leads to kidney failure, anaphylactic shock, or even death. For one worker, it was such a gruesome experience when dozens of hornets landed on her legs and head, and she could not move. Eventually, she needed 13 dialysis treatments and 200 stitches. These bugs are the size of a thumb and have a black tooth that they use to sever the heads of their victims. Every hornet has about 1,000 to 2,000 young ones at any given breeding season. They feed their offspring the larvae of other insects. They are usually attracted to sweet smells as well as alcohol. They fancy human sweat, especially during running. Number 8. Fleas. These may seem like common pests, but don't be deceived. Once they get into your home, they can cause complete havoc. They can jump 8 inches, that's 150 times their height, meaning that moving around is not a hassle. That kind of jumping is crazy though. It's like a human jumping the length of 3 football fields. They don't cause severe harm to humans. The intense itching, however, could lead to infection. Fleas are most likely to cause an allergic reaction in pets and anemia from blood loss. Their lifespan is 100 days, and in a month 25 fleas can multiply to up to 250,000. They are found on cats and dogs and can also go for birds, reptiles and other mammals including humans. Keeping grass short as well as vacuuming your carpets often is the best way to steer clear of these bugs. Number 7. Kissing bug. What name do you give a bug that leaves bite marks on your face? You got that right, a kissing bug. This, however, is a kiss you don't want to encounter. The bug leaves lethal feces when it bites, which can cause a chronic illness that leads to flu-like symptoms. There's no cure for the illness, and in some cases it causes an enlarged heart and the thinning of the colon. This bug is attracted to carbon dioxide, which humans breathe out, and that's the reason most of their bites are around the mouths.
Their bites occur mostly at night, and they're said to cause a numbing effect on the area that they bite, meaning you don't feel it when you're being bitten. While bug spray works perfectly as a repellent, they can enter homes using any opening, and more so they can get into door cracks easily. Time to do a home innovation. Number 6. Brown recluse. This is a very shy spider. That said, it's very deadly and has the power to melt human flesh. Its venom is so potent it can break down skin, fat and blood cells, a process called necrosis. This is, however, in very rare cases. People who are bitten by the spider experience minor discomfort, swelling and redness. The symptoms clear within 3 days without any medical interventions. They can also render severe pain, ulcers, chills and nausea, as well as joint pains and seizures. Luckily, they are shy and don't come out in openly crowded spaces. They like attics and garages. They're the most feared and misunderstood spiders in America. Number 5. Tsetse fly. One bite from this fly is enough to bring on lethal sleep. It has a saw-like mouth and tears and rips the skin while sucking blood. As if that wasn't bad enough, it also transmits serious tropical diseases. When it bites its victims, symptoms such as fever, aching and headache are common. As time goes by, the illness becomes worse. A feeling of tiredness is the most common symptom, which is why it's called sleeping sickness. The disease affects the brain and can cause a personality change, confusion and poor coordination. Medical treatments are available but can be dangerous and even toxic, mostly if the disease gets to the brain. Tsetse flies are found in Central Africa. As of now, they're said to have been completely eradicated, but it's suspected that there are a few cases that go unreported in the villages. The fly is one of the few that feed young ones with milk when they're born, much like humans. They get very few offspring, and when they're born they come out of the uterus fully grown, fed and healthy. Number 4. Botflies. These flies will make you cry. They don't necessarily live such a long life, and that said, they have the most peculiar habits. First off, they mate, then hatch the eggs, and then stash them into the bodies of insects such as ticks and mosquitoes. When the eggs are left out, they easily burrow into our skin and feed off the skin until they're all grown up, and fly away, and repeat the process all over again. The larvae of the eggs cause holes to open up on the skin of victims, making them vulnerable to bacteria and diseases which can easily enter through the wounds. There are a few ways to treat someone who's been affected by botflies. The eggs can be removed by tweezers. Doctors also prescribe some antibiotics or even bacon, which is less painful than tweezers. All you have to do is attach the piece of bacon to the affected area, and the botflies will attach themselves to the bacon instead. Just don't eat the bacon afterwards if you know what's good for you. Number 3. Killer bees. This is what you get when you crossbreed a European honeybee with an African bee. A dangerous kind of bee that's super aggressive and will sting human beings to death. Up to 1,000 people have been killed by these bees. Children and the elderly are most at risk since they're not able to run away from an attack by the killer bees, who will chase their victims up to a quarter mile. Their venom is not necessarily stronger, it's just that stings from multiple bees mean more dosage of the venom, making it deadly. They were the result of a failed scientific experiment in America's Green Forest that's now under threat, where the imported killer bees are causing death and destruction among birds, butterflies, as well as bats in the rainforest. The nesting habits of these bees means that they can be easily found near humans. They, however, get agitated by noise such as lawn mowing and dogs barking. If an attack ever happens, the best thing to do is run very fast. Number 2. Mosquitoes. They kill millions of people each year. Once upon a time, it was the deadliest creature on the planet. It's not the bite itself that causes the death, it's the diseases transmitted by these bloodsuckers when they sink their teeth into human flesh. It's only the female mosquitoes that bite because they rely on the protein in the blood to feed their eggs. They use an incredible 6 needles to pierce into the skin. They transmit a host of deadly diseases, the most prominent one being malaria. These diseases destroy the red blood cells, leaving the victim suffering from fever, headaches, body aches, muscle aches, vomiting and diarrhea. Though this is common in some parts of the world, there's a preventative medication that's quite effective. Zika virus, which is also caused by mosquitoes, made headlines recently after a spike in cases, since it leads to serious birth defects, most common of which results in an abnormally small head. Other diseases linked to the mosquito include yellow fever, Nile virus and dengue fever. Chikungunya mosquitoes are attracted to bright clothing and scented beauty products. Before we get to number 1, check out this bug that looks like it lives on Mars. It's called a giant water bug and is found in North America, South America and Northern Australia.
It only dwells near freshwater sources such as rivers and reservoirs. It eats small fish, tadpoles and amphibians, and even poor baby turtles. Don't let the name fool you. Their bite is lethal and painful. Number 1. The house centipede. This one has many tiny legs, unlike its competition. Its speed is astounding, and it uses the multiple legs to lasso the prey such as flies, bedbugs and wasps. It injects venom to subdue the tasty treats. Centipedes can live a fairly long life compared to other insects, about 4 or 5 years, meaning they have time to perfect their hunting skills. Their bites cause discomfort to humans as well as redness and swelling. Like bees, they're not looking to attack humans and will tend to stay away from humans since they're not a source of food. They will only sting if you touch them. It's not such a bad idea having them around. They'll also get rid of other crawling insects in the vicinity. Thank you so much for watching, and if you enjoyed the video, please let me know by clicking the like button. Do share and don't forget to subscribe so that you can catch up my next video. طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس وكانت بتتكلم بشكل واضح عن أنواع الحشرات والأشياء اللي ممكن تسبب لنا مخاطر في بيئة العمل. ومن المهم جدا مشرف السلامة والصحة المهنية يعرف كيف يتعامل مع الأنواع دي، ولا سيما في المناطق اللي هو حيكون شغال فيها، لأنه كل إنسان بياخد خبر أو بيتنور عن بيئة العمل اللي هو موجود فيها. وهو تكلم الآن عن 10 من الأنواع الخطيرة جدا في بيئة العمل وممكن تسبب للإنسان مخاطر، وبين لنا في الكيس أنواع مختلفة ومتعددة. أنواع مختلفة ومتعددة. طيب اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حناخد جزء منها ونمر عليه بإذن الله رب العالمين. فتكلم عن النوع، وإن كان هو ذكر أسماء باللغة الإنجليزية، لكن إن شاء الله أنا هعدد بعضها باللغة العربية بإذن الله سبحانه وتعالى. بيذكر كان عن كل نوع والأشياء الممكن تسببها والأماكن الممكن تتواجد فيها، وفي حالة أصيب الإنسان باللدغة هيعمل شنو، وفي حالة عاوزين نعمله إسعافات أولية هنتصرف معاه كيف، الأعراض الجانبية الممكن تمر بالإنسان أثناء وجوده وأثناء يعني اللسعة اللي هو تعرض لها الآن. ودي كلها أشياء بإذن الله سبحانه وتعالى هننور عليها الآن بشيء مختصر. في مجمل الأشياء الذكرت أغلبها بتصيب الإنسان ممكن نقول أحيانا نوع من الحمى أو الإعياء أو الفتور، أو نوع من الحساسية، أو كذلك نوع من الإرهاق، وأحيانا إحساس ببعض الطراش، ممكن يحصل ناس تطرش يعني بسبب اللسعة دي. فهو ذكر في كل منطقة النوع وطريقة التعامل معه والأخذ الاحتياط منه. طيب الآن بإذن الله سبحانه وتعالى حنرجع ونمر عليها بشكل مختصر وفق الأشياء الموجودة عندكم في المادة بتاعتكم إن شاء الله. ونشوف الآن ده قد يكون يعني مشكلته إنه بعض الأنواع بتعمل زي الجرثومة بتاعتها أو بتخش في داخل جسم الإنسان، شايف الآن وبتنمو أشبه كأنها بتبيض في داخل جسم الإنسان. دي برضه ممكن تسبب مشاكل للإنسان ويضطر إنه الآن يعني يخرج منه أو ياخذ بعض العقاقير ممكن تكون مناسبة. على كل باختلاف الأنواع هنرجع الآن نمر عليها مرور سريع من خلال ما هو موجود عندكم في المادة. أنا ما حتوسع كثير، حالتزم بما هو عندكم في المقرر. طيب فيما يتعلق بمخاطر الآفات الطبيعية هنذكر بعضها إن شاء الله، وناخذ قلنا خطورته، الأعراض الممكن تكون مصاحبة له، والاحتياطات الممكن ياخذها الإنسان في تجنب الخطر ده إنه ما يمر عليه مرة ثانية أو يعرف يتعامل معه كيف. طيب نبدأ بلدغ النمل والزنابير والنحل. معروف النمل عندكم ومعروف الزنابير اللي هو الزنبور، حي طائر أكبر حجما من النمل زي ما شفنا قبل شوية، يطير بأجنحين وشبه بالنحل كذلك. سواء كان النمل أو الزنابير أو النحل، اللدغات بتاعتها يا شباب بتسبب حساسية في الجلد زي ما شاهدنا كبير في بعض الكيسز. وطالما هي بتسبب حساسية في جلد الإنسان أو تعمل أحيانا قشعريرة للإنسان، وقلنا أحيانا ممكن تصيب الإنسان بصداع، بإعياء، بغثيان كذلك ممكن. وبحمد الله في مجمل أعراضها لا تستمر كثير، يعني الإنسان ممكن يتعامل معها بشكل يعني أنت مضاد حيوي أو كذا، ده إذا تطورت. لكن في الغالب بعد فترة وجيزة من لدغات للإنسان ممكن يكون في احمرار في محل اللدغة
والإنسان لو كل ما حكاها بيده كل ما التهبت زيادة. يعني ممكن تمسحها في مرهم كده زي أنتي بايوتيك أو أشياء ذكرها. فعموما هي بتسبب حساسية في الجلد، لذلك تحتاج نعمل لها عناية فورية. ومن الأشياء الممكن تصيب الإنسان كأعراض نتيجة لدغه بالنمل أو الزنابير أو النحل. طبعا النمل فيه أنواع صغيرة وفي انواع كبيره، والان بيتكلم عن الانواع الكبيره اللي زي ما ذكرت بين، لانه في بعض انواع النمل حتى الانسان لو لدغته ما تعمل له شيء اصلا ولا ينتبه لها ذاته. طيب صعوبه في التنفس، الانسان لما يلدغ يحس بانه يعني نفسه فيه صعوبه، لانه يبدا يعني احساس الانسان بانه لدغ، وتعمل تخلع على الانسان، تعمل له مثلا زي نوع من التنشنه، فيبدا يكون في ضيق في التنفس، ضيق في الحنجره والصدر، احيانا يحس انه كانه نفسه ضيق. وطبعا اكيد مع الاحساس بضيق النفس يكون في ضيق في الصدر كذلك. طيب التورم ممكن يكون قلنا في احيانا في الفم او الوجه، شاهدنا قلنا لا سيما لو كان لدغات قريبه من الوجه يحصل له فوق شيء من الانتفاخ او التورم. محل اللدغه كذلك يكون فيه شيء من الانتفاخ او التورم. الاغماء والتغير، شفنا انه قد يكون بعض الاحيان الانسان يصاب باغماء، يكون يعني يخش في حاله بتاع الدوخه كده، لكن ما حطول طبعا، او يتغير نتيجه لي انه الجسم الان بدا يعني المضادات الحيويه تشتغل ضد اللدغه، ويبدا الجسم يفرز افرازات اللي هي بتكون دائما لها اثر في المساله دي. ده فيما يتعلق بلدغ النمل والزنابير والنحل. وكذلك عندنا العناكب والعقارب السامه. طيب زي ما شاهدنا في الكيس انه بعض العناكب ممكن تكون سامه، وبعضها يعني احيانا بنشاهد بعض العناكب في المخازن عندنا، في الاماكن في البيت اللي ممكن تكون ما في جدران الحيط احيانا، خاصه في الكورنر، لا سيما لو المكان ما تم استعماله لفتره طويله او ما كان فيه ناس، حتبني عليه العناكب وتاتي العقارب السامه وغيرها. لا شك لدغات العناكب ولا سيما لدغات العقارب السامه مميته، لا شك طالما هي سامه. طبعا العناكب بعضها سام وبعضها غير سام، ولكن العقارب بشكل عام هي سامه. ودائما الشيء السام اذا دخل جسم الانسان ممكن يسبب يعني بشكل عام وفاة إذا ما تم إزعاجه بشكل سريع. طيب تواجد العناكب والعقارب بلا شك في الشقوق اللي هي الفتحات في جدران المنازل، وفي أماكن وجود الأخشاب كذلك، الخشب والأماكن مثلا ممكن تكون فيها أشياء مخزنة، لا سيما لو كان الناس ما بتمر بها كثير تجد فيه الشقوق موجودة العقارب. أحيانا بنجدها تحت جذوع الأشجار وأوراق النباتات زي ما شاهدنا كبير، تجد الآن متخبية في الأسفل، لا سيما في الأماكن الاستوائية والأماكن الدافئة. أكثر تواجدها معكم في الأماكن الاستوائية والأماكن الدافئة، لأنه بعض الحشرات لا تستطيع تعيش في مكان لا يتناسب معها ومع طبيعة حياتها هي. طيب للوقاية منها أو تفاديها في المقام الأول أكيد الاستعمال يا جماعة المبيدات. من أسهل الأشياء اللي ممكن تستعملها في التعامل مع الحشرات هو المبيد. تتأكد أنه الحذاء نظيف ما فيه، لأنه بعض الناس لا سيما بتكون شغالة في مواقع في أماكن بعيدة في السايتس وكذا، تجد أنه بعد ما يترك السيفتي شوز أو البوت اللي بيلبسه تجي ثاني يوم تلقاه بس يدخل رجله مباشرة. لا، لازم يتأكد أنه الحذاء نظيف، خاصة لو كان بيعمل في بيئة أصلا تعتبر بيئة عناكب وعقارب وغيره. كذلك الملابس، بعض الناس تلقى علقت ملابسها في الشماعة والهانجر، وأول ما جاي يلبس طوال لبس الملابس ودخلت فيها العناكب او العقارب السامه، دي مشكله انتبه لها. يبقى كذلك عدم ارتداء الحذاء المكشوف، لانه احيانا ارتداء الحذاء المكشوف يجعلك عرضه لاصابه، خاصه لما تكون ماشي على مكان قلنا فيه اوراق نباتات او فيه كذا، ممكن تخرج من هنا من النبات او من تحت وتصيب الانسان بلطمه من لدغه. طيب اذا الانسان اصيب بلدغه العقارب السامة أو العناكب إلى آخره، في حالة شبيهة بالحالة السابقة إنه يحصل له خفقان سريع في القلب، بس هنا في شدة زيادة إنه يرتفع ضغط الدم في جسم الإنسان. التعرق والغثيان قد تكون مشتركة بين لدغة الزنابير والنحل وكذا واللدغة بتاعت العناكب، وهي طبعا بتكون دائما هنا أشد، كل ما كان المادة أكثر سمومة أو أكثر يعني حدة في اللدغ، كل ما كان الأعراض أكبر. الإنسان ممكن تسيل منه لعابه وترتخي الأعصاب نتيجة لأنه خش سم في جسم الإنسان. وطبعا في اللحظة دي تبدأ يا شباب الحيوانات، أو نقول مش الحيوانات، تبدأ كرويات الدم البيضاء
تتفاعل وتتعامل من باب جعل حماية للإنسان حتى الجسم يقاوم. ولذلك نلقى انه التعرق، الغثيان، ارتفاع ضغط الدم، خفقان سريع في القلب بتصاحب العمليه دي. ممكن يصاب الانسان باسهال او تغيب، وممكن يفقد الوعي تماما لانه لدغه العناكب والعقارب السامه اشد قلنا ضررا من غيرها. في بعض الاحيان قلنا ممكن يصاب الانسان بتشنجات تجد انه يتشنج في جسمه كنتيجه السم في جسم الانسان وتفاعل كرويات الدم البيضاء تتفاعل مع السم. لذلك يا شباب من الضروري جدا يتعامل مع الإنسان بشكل سريع. يعني أول ما لدغ فورا نتعامل يا جماعة مع المصاب بأنه نربط الجزء الواقع قريب أو أعلى مباشرة من مكان الضربة. يعني مثلا ضرب هنا يا جماعة في اليد، نحن طوال الجزء القريب منه يعني نعمل عليه رباط يمين أو يسار حتى لا ينتقل السم على باقي جسم الإنسان. طبعا إذا ضرب مثلا هنا يا جماعة في اليد على سبيل المثال، نحن ناخذ الجزء اللي بيكون مار على باقي جسم الانسان حتى الدم ما يسري، ربطنا امامه وخلفه هنا الان يجعل السم محصور في مكان محدد، لكن ما يكون لفترات طويله عشان لا يقف الدم عن المكان المعني. تبليغ قسم الطوارئ باسرع ما يكون، ونحن لذلك ذكرنا قبل قلنا لابد تكون في اقسام طوارئ سواء كانت اسعافات اوليه او غيرها موجوده في بيئه العمل. ممكن نستعمل الثلج في مكان اللدغه يعني لانه يؤدي الى تقليل تجلط الدم وهكذا. كذلك ممكن نحقن المصاب بإبرة بتاعت مورفين عشان تقلل، هي أشبه بمخدر يقلل إصابة الإنسان بانتقال السم والألم اللي ممكن يشعر به الإنسان. وممكن كذلك في بعض الأماكن في مضاد لسم العقارب، وطالما نحن بنعمل في بيئة فيها عقارب من الأولى ومن الحكمة إنه يا جماعة نضع في دي من أهمية الأشياء. إنه لو أدرك مسؤول السلامة والصحة المهنية طبيعة الأماكن اللي بيعمل فيها يستطيع بكل سهولة يضع الأدوية المناسبة لطبيعة المنطقة حتى يجنب الناس سواء كان العاملين أو غيرهم إنه في حالة تعرضهم لإصابة ما يعرف يتعامل معهم كيف. وفي المقام الأول ينبههم وينورهم وينقل لهم الوعي عن طبيعة المنطقة الموجودين فيها، طبيعة المخاطر الممكن تواجههم إلى آخره من الأشياء. طيب في سؤال يا شباب قبل ما نخش في أمر الذباب المنزلي. في شخص عنده سؤال يتعلق بما سبق، سؤال يتعلق بما لا تمام، يعطيك العافية. طيب الذباب المنزلي معروف طبعا مزعج جدا للإنسان، لكن بحمد الله ما عنده لدغات حادة. ولكن الخطورة من إنه عندما يضع أنفه يضع فيها ينقل الجراثيم، ودي من أخطر الأشياء الممكن تضر بالإنسان. صح ما في إنسان لدغ بذبابة إلا ذباب معين زي ذباب التيسي وغيره، دي حاجات استثنائية توجد في مناطق استوائية. لكن بشكل عام الذباب الموجود عندنا في المنازل هو لا يلدغ الإنسان، ولكن ينقل الأمراض عن طريق إنه يمشي يعني ينزل في الأشياء المصابة، سواء كان ينقل منها الجراثيم والأوساخ يأتي بها إلى طعام الإنسان. فالإنسان لما يتعامل مع الأكل والشراب من السنة إنه يغسل يديه قبل الأكل، ويغسل الأواني اللي بيضع فيها الأكل، ويغسل الأكل نفسه إذا كان مثلا زي فواكه خضروات وكذا. وإذا كان أشياء مطبوخة تكون موجودة في مكان مغطى كده بإذن الله سبحانه وتعالى باتباع السنن دي الإنسان يتجنب الأمراض اللي ممكن تنقل عن طريق الذباب، لأنه يمشي سبحان الله ينزل في أماكن الوسخة وينقل الجراثيم من خلال أنفه أو من خلال يدينه كذلك، أو أحيانا من خلال حتى فضلاته يؤذي بها الإنسان. أماكن تواجده أكيد معروفة يا شباب، المراحيض، أماكن الجراثيم، أماكن القمامة، شيء الآن أصبح يكاد يكون موجود في أغلب حياتنا اليومية. طيب قلنا الأمراض اللي ممكن ينقلها السل والديدان الطفيلية، لأنه يا جماعة قلنا شنو؟ ينقل الجراثيم كما هي، لا سيما أحيانا بعض البيت بتاعه. التراخوما أو التراكوما دي أمراض يعني قد تكون موجودة في مناطق استوائية. الكوليرا معروف إن هي مرض الكوليرا هو مرض يصيب الإنسان يعني إسهال مستمر، مشكلة في البطن وهكذا، ومعروف إنه يقتل يعني آلاف من الناس لا سيما في الغرب الأفريقية لأنه جوها يتناسب مع وجود الذباب النوع ده. الدراماتوبيا برضو، دراماتوبيا، كوليرا، تراخوما، دي كلها أمراض توجد في الغالب في الأماكن اللي يتواجد فيها الذباب وتكون فيها عدم نظافة وعدم اهتمام بالبيئة اللي بياكل فيها الإنسان وطبيعة الأغذية إنه ما اهتم بها. طيب الإجراءات اللي ممكن يعملها الإنسان ليقي نفسه من مخاطر الذباب إنه قلنا يغطي
الأواني ببساطة جدا سواء كان في المطابخ. ممكن نضع كذلك ستائر في الغرف نحمي بها أنفسنا من دخول الذباب. في أوراق بجواها لاصق يلصق فيها الذباب. في صواعق تلقى عبارة عن نور كده معين بضوء خافت، أول ما جاء الذباب يحرق الذباب. مبيدات كذلك. وننظف، والنظافة هي من أهم الأشياء اللي تقي الإنسان من المخاطر. طيب القراد حاجة شبيهة بالذباب، تجد أحيانا في بعض الحيوانات زي الكلاب وغيره، بتسبب إصابات حمى الجبل الصخري، هي نوع من أنواع الحمى. وكذلك اللايم، دي كلها شباب أمراض قلنا تشترك في الغالب مع بعضها في عملية إنه يصاب الإنسان بحمى، يصاب أحيانا بغثيان، يصاب بفتور وتكسير، تجد الآن مشتركة مع كل الأنواع دي. الوقاية منه كالمعتاد نستعمل المبيدات، ونلبس ملابس أكمامة تكون طويلة عشان ما يدخل من خلالها البراد أو غيره ما يضر الإنسان. الإنسان كذلك قلنا يتأكد من إنه وأهمية الشيء يا جماعة كذلك الاستحمام قبل وبعد نهاية العمل، التأكد من إنه الملابس نظيفة موجودة في مكانها الصحيح. دي كلها أمور قد تقينا من أغلب أنواع الحشرات اللي شاهدناها الآن أمامنا. طيب في سؤال واستفسار يا شباب عن الأشياء دي؟ لا تمام. طيب ممتاز.